Hello, children. Welcome to unit number 2.2, The Boy Who Broke the Bank. Let's say the first activity, warming up chit chat, page number 47. A lie can run around the world before truth has got its boots on. The above quotation expresses how fast rumors spread. We know that rumors means अफवा. आपल्याला माहिती आहे की अफवा किती जलद गतीने पसरतात. असाच या कोटेशनचा अर्थ आहे. व्हॉट इज द कोटेशन? अ लाय कॅन रन राउंड द वर्ल्ड बिफोर ट्रूथ हॅज गॉट इट्स बूट्स ऑन. इज दॅट क्लिअर? ओके. नाउ चिल्ड्रन, वी हियर many rumors around us. Sometimes it is about politics, sometimes it is about film stars. Even if we read magazines, there are so many rumors are spread regarding the film stars or cricketers. But we do not come to know whatever is written in the magazine or we watch on the television, is it fact or fake? People themselves are responsible for spreading false news. We should not believe on such news unless and until we know about it. We should not spread rumors. In this lesson, we will see that because of rumors, what happens. It is a very interesting and nice story about rumors, how rumors spread, how rapidly rumors spread. Is that clear? Okay. Now let's read the second activity. Read the following statements. Describe whether it is fact or rumor. Justify your decision. याचा अर्थ असा की तुम्हाला खाली दिलेली जी विधानं आहेत, सेंटेन्सेस आहेत, ते आपल्याला आधी नमूद करायचे. वेदर इट इज अ फॅक्ट, सत्य आहे का ते, और इट इज अ रूमर. रूमर म्हणजे काय? अफवा. ते सत्य आहे किंवा अफवा आहे. इफ इट इज फॅक्ट, then tick under fact. If it is rumor, then tick under rumor. Understood? Okay. And then you have to explain in the third column. You have to justify, you have to explain why it is fact or it is rumor. Let's see one example. First one. Cow gives birth to a calf. Is it fact or a rumor? Fact. काफ म्हणजे काय? वासरू. गाय वासराला जन्म देते. फॅक्ट आहे की rumor आहे? फॅक्ट आहे. So tick under fact. Okay. Now explanation. What explanation we can give? We can say that it is a natural phenomenon. What is phenomena? म्हणजे लोकोत्तर बाब, सगळ्यांना माहिती असलेली गोष्ट, नैसर्गिक बाब. Is that clear? Okay. Now look at second one. In 2025, the sun will swallow the earth. 2025 मध्ये पृथ्वी सूर्याला गिळणार आहे. काय वाटतं तुम्हाला? फॅक्ट आहे की रूमर आहे? रूमर. का बरं रूमर आहे? कारण सायंटिफिकली ते प्रूव्हन आहे का? नाही. इट इज नॉट करेक्ट सायंटिफिकली. वी डोंट नो. Isn't it? So you have to write explanation, not scientifically correct.
or not scientifically proven. Okay. Now look at third one. You receive a message that you have won 5 crores in a lottery. तुम्हाला एक मेसेज आलाय की तुम्हाला 5 करोडची लॉटरी लागली. Fact or rumor? Rumor, of course. Explanation: if the message is not from the authority. Okay. So in this way, you have to complete this activity. You have to read the sentence. You have to tick under fact or rumor, whatever the answer is, and you have to give the explanation. Why it is a fact or why it is a rumor. Okay. Understood? Very good. Here I am giving you some phrases which will be helpful to you for explanation. Note down all the phrases and write according to the need of your answer. Okay. विद्यार्थी मित्रांनो, द बॉय हू ब्रोक द बँक याचं कथानक आपण थोडक्यात समजून घेणार आहोत. यामधलं मेन चरित्र आहे नाथू. त्याच्याबद्दलची ही गोष्ट आहे आणि अफवा कशा पसरतात यावर आधारित हे कथानक आहे. बघूया आपण. मी कथानक आपल्याला थोडक्यात सांगते. विद्यार्थी मित्रांनो, या गोष्टीमधलं जे मुख्य चरित्र आहे नाथू, ज्याच्यापासनं गोष्टीची सुरुवात होते. नाथू हा पिंपळनगर बँक जी सेठ गोविंदराम यांच्या मालकीची आहे यामध्ये काम करत होता. काही कारणास्तव 20 तारीख झाले तरी सुद्धा त्याचा पगार झालेला नव्हता आणि थोड्या रागाच्या मनस्थितीमध्ये तो झाडत असतानाच धोब्याचा मुलगा सीताराम हा कपडे देण्यासाठी पोहोचवण्यासाठी निघालेला होता. त्याने नाथूला सहज विचारलं की तू रागात का आहेस? तुला 2 रुपये सॅलरी पण वाढवून दिली नाही का त्यांनी? त्यावेळेला नाथू रागारागात त्याला सांगतो की कोण विचार करेल का की एवढी मोठी बँक असलेले मला आतापर्यंत पगार दिला नाही, 20 तारीख होऊन गेली तरी. एकदा का मला माझा पगार मिळाला की मी ही नोकरी सोडून देणार. झालं. सीताराम म्हणाला की ठीक आहे, जर मला कोणी तुझ्यासाठी सुटेबल अशी नोकरी सापडली तर मी तुला नक्की सांगेल. आणि तो निघून गेला. ज्या घरामध्ये तो कपडे देण्यासाठी गेला ते घर होतं मिसेस श्रीवास्तव यांचं. त्यांना एका स्वीपर बॉयची गरज होती, झाडणाऱ्या मुलाची गरज होती. आणि म्हणून सीतारामने त्यांना नाथूबद्दल सांगितलं की माझा एक मित्र आहे आणि त्याला सुद्धा नोकरीची गरज आहे. तो पिंपळनगर बँकेत काम करतो, परंतु त्याला पगार मिळत नाही आणि म्हणून त्याला ती नोकरी सोडायची आहे. यावर मिसेस श्रीवास्तव म्हणाल्या की ठीक आहे, मग त्याला मला उद्या भेटायला सांग. झालं. सीतारामला खूप आनंद झाला. त्याला वाटलं आपण दोघांची मदत केली, आपल्या ग्राहकाची पण मदत केली आणि मित्राची पण मदत केली. आणि असा विचार करत करत आनंदाने तो आपली जे गाठोडं आहे ते खांद्यावर घेऊन परत मार्गस्थ झाला. आणि त्यानंतर मिसेस श्रीवास्तव ह्या सुद्धा काही खरेदीसाठी घरामध्ये आपल्या आयाला काही काम सोपवून खरेदीसाठी निघाल्या. खरेदीसाठी गेल्यानंतर त्यांची भेट एक मिसेस भूषण नावाच्या स्त्रीशी झाली. त्या ठिकाणी त्या दोघांनी गप्पा मारल्या. त्यामध्ये पिंपळनगर बँकेचा विषय निघाला आणि ती स्टोरी
मूळ स्टोरी, मूळ कथानक हे वेगळ्या रूपात गेलं, त्याला वेगळंच रूप मिळालं आणि ती वाढत गेली. मित्रांनो, ज्याप्रमाणे आपण कानगोष्टी सांगत असताना एक का नाही, तुम्ही खेळ खेळला असाल कानगोष्टींचा. एक जण गोष्ट सांगतं दुसऱ्याच्या कानात, मग तो दुसरा तिसऱ्याला सांगतो, तिसरा चौथ्याला सांगतो. असं करत 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 राऊंड संपवून जेव्हा आपण शेवटच्या व्यक्तीला विचारतो की काय निरोप मिळाला, तर तो चुकीचा असतो, काहीतरी वेगळाच असतो. त्याच प्रकारे मूळ मुद्दा एवढाच होता की नाथूला पगार मिळण्यास उशीर झाला होता पिंपळनगर बँकेकडून आणि तो रागामध्ये एखादं वाक्य बोलला. त्याचा वेगळा अर्थ करून प्रत्येकजण स्वतःचं काही नमूद करत करत पुढे कशा मजा घडतायत ते या गोष्टीमध्ये सांगितलेलं आहे. लक्षात आलं? It is a very interesting story, very funny too. You would like to read it. Okay.